Hi, hello everyone. This is Satish Kumar, working as Assistant Professor in Commerce, GFGC Mitigation. Welcome to the digital learning platform powered by Directorate of Collegiate Education, Government of Karnataka. Hi, hello everyone. This is Satish Kumar. In this session, we are going to talk about the topics called procedure and practices to be followed by the banker while opening and operating the accounts of executors or administrators and trustees. So, let's start the session. Firstly, let us talk about who is executor and who is administrator. So, executor andre yaru, administrator andre yaru, iga tilkonona. So, you could see over the screen, executor is a person appointed by the customer, that means maker of the will, for the purpose of executing his will after his death. On the death of the testator, the executor named in the will is granted by court an official probate. That means a person who is appointed by the testator for the purpose of executing his will after his death, such person is called as executor. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನಕ್ಕೆ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ಹೋದ ನಂತರ ತನ್ನ ಒಂದು ವಿಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾನೋ, ಸೊ ಆತನ ಒಂದು ವಿಲ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. See, after the death of the testator, the executor will be granted an official probate by the court. So, ಯಾರು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದನೋ ತನ್ನ ಒಂದು ವಿಲ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ತಾನು ಹೋದ ನಂತರ ತನ್ನ ವಿಲ್ಲು ಪೂರೈಸಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರ್ತಾನೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾದರೂ ತೀರೋದಾಗ, ಸೊ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಬೇಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಆತನ ಒಂದು ವಿಲ್ ಅನ್ನ ಪೂರೈಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. So, to sum up, an executor is nothing but a person who is appointed by the testator for the purpose of executing his will after his death. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಯನ್ನ ಆತ ಹೋದ ನಂತರ ಪೂರೈಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಾನೋ, ಸೊ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Then what about administrator? Administrator ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಈಗ ನೋಡೋಣ. See, an administrator is a person appointed by a competent court to administer the estate of a deceased, and the administrator is appointed when there is no executor is named in the will of the deceased testator. That means, in case executor is not been appointed by the testator in his will, so in such cases, in order to execute his will, court is going to appoint a particular person. So such particular person is called as a administrator. So ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನ ಪೂರೈಸೋದಕ್ಕೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ದಿರಾನೇ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಆತನ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಯನ್ನ ಪೂರೈಸೋದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ಆತ ಹೋದ ನಂತರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now let us see what are the precautions to be taken with the banker while dealing with the executors and administrators. So executors ಮತ್ತು administrators ಇವರ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನೋಡೋಣ. So you could see over the screen, the first thing is that on the receipt of the notice of death of the testator, the banker should stop the operations on the account of the testator. So testator ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಏನಾದ್ರು ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕರು ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟೇಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಪುನಃ ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಿರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಅಲೌ ಎನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟೇಟರ್. He should stop completely all the transactions on the account of the testator. And the next one is that before allowing the executor or administrator to operate the account of deceased testator, the banker should ask the executor or administrator to produce the official probate or letter of administration granted by the court. So, after the death of testator, the executor or administrator approaches the banker for operating the account of the testator. But before allowing them to operate the account of the deceased testator, the banker should clearly ask and should get the copies of official probate or letter of administration granted by the court. So testator ತೀರ್ಕೊಂಡೋದ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಬ್ಯಾಂಕರು ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಬೇಟ್ ಅಥವಾ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಒಂದು ಜೆನ್ಯೂನಿಟಿಯನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
And the next one is that the banker should get a certified copy of letter of administration or official probate. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರು ಟೆಸ್ಟೇಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕಾಪಿಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪಡೆದು ಅದರ ಒಂದು ಜಿನೈನಿಟಿಯನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಫ್ಯೂಚರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತನ್ನ ಒಂದು ಸೇಫ್ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಕಾಪಿಯನ್ನು ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕರು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And the next one is that, and most important one, of course, bankers should get the account opening form signed by all the executors or administrators. So ಬ್ಯಾಂಕರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಪಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And the next one is that after the account opening form is signed by all the executors or administrators, banker can close the account of deceased testator and open a new account in the names of the executors or administrators under heading executors to the estate of deceased or administrators to the estate of deceased. That means banker should open a new account in the name of the administrators or the executors and close the old account of the deceased testator after taking the signatures of the executors or the administrators on the account opening form. And of course he should use particular terminology. As you could see over the screen, the executors to the estate of deceased or administrators to the estate of deceased. These kind of the terminologies should be used by the banker while opening new account in the name of the executors or the administrators. Banker executor ಅಥವಾ administrators ನ signatures ನ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ಆ ಟೆಸ್ಟೇಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ತೆರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಹೊಸ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ತೆರೆಯುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕುಡ್ ಸಿ ಓವರ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಟು ದ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ಟು ದ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್, ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಬ್ಯಾಂಕರು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ನ್ಯೂ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ. And the next one is that banker should get a mandate signed by all the executors or administrators stating the names of the executors or administrators who are authorized to operate the account. So ಬ್ಯಾಂಕರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಪಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಯಾವ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರು ಅಥವಾ ಯಾವ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರು ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಪಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And the next one is that banker should honor only those checks which are signed by authorized executor or administrator. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರು ಕೇವಲ ಯಾರು ಆಥರೈಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೋ, ಯಾವ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಆಥರೈಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಯಾವ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆಥರೈಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೋ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಸೊ ಅಂತ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಚೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹಾನರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And the next one is that he should ensure that the money belonging to the estate of deceased is not misappropriated by the executor or administrators. So banker should also ensure himself that the funds of the testator, that means deceased testator, are not misappropriated by the executor or the administrators. So ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟೇಟರ್ ನ ಫಂಡ್ಸ್ ಮಿಸ್ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕರು ಖಚಿತಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅದನ್ನ ತಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So the banker should ensure that in no circumstances the funds of deceased testator will be misappropriated by the executor or the testator. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟೆಸ್ಟೇಟರ್ ನ ಫಂಡ್ಸ್ ಮಿಸ್ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗದಿರಾ ಬ್ಯಾಂಕರು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And the next one is that on the death or resignation of any one of the executors or the administrators, the banker need not stop the operations on the account. He can allow the remaining executors or administrators to operate the account. So ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡೋದಾಗ ಅಥವಾ ಡೆತ್ ಆದಾಗ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. Because even the remaining executors or administrators are also eligible to operate the account of executors or the administrators. So ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಡೆತ್ ಆದ್ರು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವನು ಅಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So these are all the precautions to be taken by the banker while opening and operating the accounts of executors or administrators. Now let us talk about trustees and what are the precautions to be taken by the banker while
ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಟ್ರಸ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಟ್ರಸ್ಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕರು ಟ್ರಸ್ಟೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ನ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನೋಡೋಣ. Firstly, let us understand who is trustee. So you could see over the screen, a trustee is a person to whom the management of property is entrusted by one in trust for the benefit of another, which is quoted in section 3 of Indian Trust Act 1882. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದು ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And of course, the person who is going to appoint the trustee for the management of property, that person is called as settler. So ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲರ್ ಅಥವಾ ಆಥರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಟು ಸಮ್ ಅಪ್, trustee is nothing but the person who is going to manage the trust property for the benefit of other, and of course he is appointed by the settler. And settler is a person who is going to launch the trust and who is going to assign the task of managing the trust property to the trustee. So these are about trust and trustee as well as settler. Now let us see what are all the precautions to be taken by the banker while opening and operating the account of trustee. So trustee ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರು ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಎ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಶುಡ್ ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಡೀಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಶುಡ್ ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ ದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಡೀಡ್. ಸೊ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಡೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಖುದ್ದಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕರು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಲಾಂಚ್ ಆಯಿತು, ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ನೇಚರ್ ಏನು, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು, ಸೊ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರ್ತಿನೆಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕರು ಖುದ್ದಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಡೀಡ್ ನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯನ್ನ ಪಡೆದು. And the second one is that banker should keep a duly certified copy of trust deed in his custody for the future reference. So trust deed ನ ಒಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕರು ತನ್ನ ಸೇಫ್ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಗಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕಿದೆ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನ ಏನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಡೀಡ್ ನ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And the next one is that in case of charitable trust, the banker should call for registration certificate and satisfy himself that the trust is registered. ಅದೇನಾದ್ರೂ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕರು ಖುದ್ದಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಜಿನೈನ ಅಥವಾ ಅಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆತನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಶುಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ವೆದರ್ ದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಈಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. And the next one is that he should get a duly certified copy of the resolution passed by the trustees authorizing the opening of an account in the bank. So banker should also obtain a duly certified copy of the resolution regarding authorizing the opening of trust account. ಇದರ ಅರ್ಥ ಬ್ಯಾಂಕರು ಟ್ರಸ್ಟೀಸ್ ಏನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಆಥರೈಸ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಯಾರು ಏನೋ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ನ ಒಂದು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾಪಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕರು ಪಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಚೆಕ್ who is authorized to operate the trust account, ಬ್ಯಾಂಕರು ಈ ಒಂದು ಕಾಪಿಯನ್ನ ಪಡಿಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And the next one is that, of course, most important one, the banker should get the account opening form signed by all the trustees. So banker should obtain signatures of all the trustees on the account opening form. So ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಮಾತ್ರನೇ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕರು ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಸ್ಟೀಸ್ ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಸ್ ನ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And the next one is that he should obtain the special signatures on the trustee who will be operating the trust account. So ಯಾವ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಥರೈಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೋ ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕರು ಪಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಸೊ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದೇ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕಿದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂಡ್ ಜಿನೈನಿಟಿಯನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಶುಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಸ್ಟೀಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಟು ಆಪರೇಟ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್.
And the next one is that on the receipt of the notice of the death or insanity or retirement of any trustees, the banker should check from the trust deed whether remaining trustees can operate the trust account or a new trustee is to be appointed. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಟ್ರಸ್ಟಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ ಅಥವಾ ಆತ ತೀರೋದ ಅಥವಾ ಆತ ಹುಷಾರಿಂತರ ಆದ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅನ್ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಆದ. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಡೀಡ್ ಅನ್ನ ಓದೋ ಮುಖಾಂತರ ಪಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಡೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಾ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಟ್ರಸ್ಟಿಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಡೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಡೀಡ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕರು ಓದ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಡೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆಯೋ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So this is all about today's session. Hope you liked this session also. So you could see over the screen, these are my references. If you want to study much about these topics, just go through these references. These are the best references I have chosen. And in the next class, I will be back with one more new topic and innovative topic and interesting topic. Until then, keep smiling. This is Satish Kumar signing out.